महला दूजा। एक कृष्णं सर्वदेवा, देव देवा तां आत्मा। आत्मा वासुदेव सै, जे को जानै प्यो। नानक ताका दास है, सोई निरंजन देओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, सिख धर्म के बानी धन गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी की रसना तो उचारण की हुई बाणी वार जो राग आसा दे विच है, जिसकी आप लड़ीवार विचार साझी करते आ रहे हाँ। इस लड़ी के तहत आप अज 12 नंबर पौड़ी के नाल जो 5 सलोक आए ने, उन्हां 5 सलोकां विच्चों चौथे सलोक का पाठ बहुत प्यार नाल सरवण कीता है। ये जिहड़े 5 सलोक ने ना, 5 सलोकां विच्चों 2 सलोक धन गुरु अंगद साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी की रसना तो उचारण किए हुए ने, ते 3 सलोक धन गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी की रसना तो उचारण किए हुए ने। दुख दारू सुख रोग भया, जात में जोत जोत में जाता। अकाल कला भरपूर रहा, कुंभे बद्धा जल रहे जल बिन कुंभ ना होए। ज्ञान का बद्धा मन रहे, गुर बिन ज्ञान ना होए। ये 3 सलोक गुरु नानक साहिब जी के ने। जोग शब्दं ज्ञान शब्दं एक कृष्णं सर्वदेवा, ये 2 सलोक गुरु अंगद साहिब जी के हैं। ये दोनों सलोक 1353 अंक ते जदों सलोक संस्कृति आउंदे ने, उन्हां सलोकां विच भी आपां जदों वेखदे हाँ 3 नंबर अते 4 नंबर ये सलोक दोबारा उस बाणी विच फिर आए ने। थोड़ा थोड़ा अखरां दा फर्क है, पर उन्हां दे अर्थ भाव अर्थ सेम इक्को जिहे हैं। जिवें आपां सोदर वाले शब्द की पहला विचार तुहाडे नाल जदों साझी कीती सी, उदों भी तुहाडे नाल विचार साझे कीते सी भी ये सलोक जप बाणी च भी आया है, सोदर की बाणी च भी आया है, राग आसा दे विच भी आया है। उन्हां दे भी शब्दां दा अखरां दा फर्क सी, पर अर्थ अंतरीव भाव एक ही सी। सेम इत्थे भी इदां ही है, अंतरीव भाव एक ही है, पर सलोक ये 2 बार आए ने गुरु ग्रंथ साहिब जी। ये दोनों ही जिहड़े 12 नंबर पौड़ी नाल आए। तो आपां जिस सलोक की विचार अज तुहाडे नाल साझी करनी, जिसका आपां पाठ श्रवण किया है, गुरु अंगद साहिब महाराज जी ने बहुत वड्डा भुलेखा जिहड़ा विपर वल्लों समाज विच पाया गया सी कि उन्हें व्यक्तिगत पूजा शुरू करने वास्ते इदां दा भरम जाल आम मानवता विच पाया होया सी। जिहड़ी गल आपां गुरु अंगद साहिब महाराज जी की रसना तो उचारण की हुई बाणी द्वारा समझण का यतन कर रहे हैं, बहुत वड्डे तजर्बे उन्होंने अपनी जिंदगी के भी साडे नाल साझे किए हुए हैं। उस वक्त एडे वड्डी मनौत नूं चैलेंज करना बड़ी वड्डी गल सी, जिथे अगले समय के राजिਆਂ नूं भगवान बना के समाज के सामने पेश कर रहे सन। धन गुरु अंगद साहिब महाराज फरमाउंदे ने, एक कृष्णं सर्वदेवा। विपर बड़ा तेज सी, उन्हें इस तरीके नाल गल लोकां विच फैलाई सी, इदां प्रचार कीता सी कि सारे देवतियां दी जिहड़ी आत्मा है वह कृष्ण इक्को ही है। यानी कि एक कृष्ण विच सारियां देवतियां विच एक कृष्ण की आत्मा है, यानी कि एक कृष्ण ही सारियां देवतां दा मूल है। ये विपर मनदा सी। तो कृष्ण नूं भगवान कहंदा सी। गुरु अंगद साहिब महाराज जी ने किन्ने सुन, जिथे गुरु अंगद साहिब महाराज जी ने इत्थे कटाक्ष किया, उत्थे आपां भगत कबीर जी दे अते गुरु अर्जन साहिब जी की बाणी विचों भी हवाले लवांगे। एक कृष्ण सर्वदेवा, देव देवा ता आत्मा।
ਆਤਮਾ ਵਾਸੁਦੇਵ ਸੈ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਭਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਆਤਮਾ, ਯਾਨੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁੱਢ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਮੂਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੰਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਵਾਸੁਦੇਵ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਵਕੀ ਹੈ। ਜਨਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਾਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਦ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗਵਾਲੇ ਸਨ, ਯਸ਼ੋਦਾ ਅਤੇ ਨੰਦ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਸ ਮਨੌਤ ਦਾ ਖੰਡਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਨੌਤ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਮ ਜੋ ਕਹਿਤ ਹੋ ਨੰਦ ਕੋ ਨੰਦਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਨੰਦ ਦੇ ਘਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਬਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਬਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਨੰਦ ਸੋ ਨੰਦਨ ਕਾ ਕੋਰੇ, ਫਿਰ ਨੰਦ ਕਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਅੱਜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਨੰਦ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਨਮ ਦੇ ਗਿਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਹੈਗੀ ਸੀ ਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ, ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਐਡੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਜਿਉਂਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਮ ਜੋ ਕਹਿਤ ਹੋ ਨੰਦ ਕੋ ਨੰਦਨ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਹਿਤਾ ਆਤਮਾ ਵਾਸੁਦੇਵ ਸੇ। ਹੁਣ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਰੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਸੁਦੇਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜਨਮ ਲਿਆ? ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬੁਝਾਰਤ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਵ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਲਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੁੰਡੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, 184 ਜੀ ਜੂਨ ਮੈਂ ਭਰਮਤ ਨੰਦ ਬਹੁਤ ਥਾਕੂਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਦ ਇੱਦਾਂ ਜੂਨਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਭਗਤ ਹੇਤ ਅਵਤਾਰ ਲਿਓ ਹੈ, ਭਾਗ ਵੱਡੋ ਬਪੁਰਾ ਕੇਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਨੰਦ ਦੇ ਘਰ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਮ ਜੋ ਕਹਿਤ ਹੋ ਨੰਦ ਕੋ ਨੰਦਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨੰਦ ਕੋ ਨੰਦਨ, ਨੰਦ ਕੋ ਨੰਦਨ, ਨੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਇਆ। ਨੰਦ ਸੋ ਨੰਦਨ ਕਾਕੋ ਰੇ, ਫਿਰ ਨੰਦ ਕਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਅੱਜ ਆ ਰਿਹਾ, ਨੰਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਕੌਣ ਦੇ ਗਿਆ? ਨੰਦ ਦੇ ਸਵਾਸ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਉਹਦੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਨੰਦ ਸੋ ਨੰਦਨ ਕਾਕੋ ਰੇ, ਧਰਨ ਆਕਾਸ਼ ਦਸੋਂ ਦਿਸ ਨਾਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਦਸੋਂ ਦਿਸ ਨਾਹੀਂ, ਤਾਬੇ ਨੰਦਨ ਕਾਹਤ ਹੋ ਰੇ। ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਨੰਦ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਅੱਜ ਭਗਵਾਨ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਧਰਨ ਆਕਾਸ਼ ਦਸੋਂ ਦਿਸ ਨਾਹੀਂ, ਤਬ ਇਹ ਨੰਦਨ ਕਾਹਤ ਹੋ ਰੇ। ਕਿਤੇ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਪਰੈ ਜੂਨ ਨਹੀਂ ਹਾਵੇ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾ ਕੋਰੇ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਕੋ ਸਵਾਮੀ ਐਸੋ ਠਾਕੁਰ, ਜਾ ਕੇ ਮਾਈ ਨਾ ਬਾਪੋਰੇ। ਕਬੀਰ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਠਾਕੁਰ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ, ਨਾ ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਜਿਹਦਾ ਪਿਓ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਭੰਡੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ। ਹੈ ਪੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ, ਜਾਏ ਮੀਨ ਜੰਮਣਾ ਨਾ ਜਾਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਮਨੌਤ ਨੂੰ ਚੋਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਹਾਥੀਆਂ ਅੱਗੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ, ਬੜਾ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੀੜਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣੀ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਉਸ ਮਨੌਤ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੰਡਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਪੌੜੀ ਵੇਖੀਏ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੌੜੀ ਨਾਲ 5 ਸਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਸਲੋਕ ਤੇ ਰਹਾਉ ਦਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ, ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ ਪੂਰੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ 24 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਐਨ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਰਹਾਉ ਦਾ ਬੰਦ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਹੇ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਰਹਾਉ ਦੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਉਸ
ਉਸ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਵਸਿਆ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਰਹਾਓ ਦੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਤਾਂ ਉਮੀ ਸਾਧਨਾ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੀ ਘਾਲਿਆ ਘਾਲਣਾ ਤਵੇਹੂ ਨਾਉ ਪਚਾਰੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਮੂੰਹ ਚੱਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਧੱਕਾ ਜ਼ੋਰ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਹੁਣ ਆਹ ਕੌਣ ਲਿਖੂ, ਆਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੌਣ ਸੀ ਇਹ ਲੋਕ? ਕਾਹਦੀ ਤੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਭਾਈ? ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਦਾਰੂ, ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਸੁਖ ਤਾਮ ਨਾ ਹੋਈ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ, ਜਾਂ ਹੋਂ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਆਏ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ। ਕਾਹਦੀ ਤੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਕਾਹਦੀ ਤੇਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ? ਤੈਨੂੰ ਦਾਰੂ ਦੁੱਖ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਗ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਬੰਨੇ ਪੈ ਜਾਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅੰਨਾ ਬੰਦਾ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਏ ਅਤੇ 100 ਵਾਰ ਡਿੱਗੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਪਿਓ, ਤੈਨੂੰ ਭੇਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕੁੰਡੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸਲੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਪਿਆ, ਕਾਹਦੀ ਤੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ? ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ, ਅਗਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜਾਤ ਮੈਨੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਕਾਹਦੀ ਤੇਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਸਦਾ ਮਾਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਤੇ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਵਿਹਲੜ ਅਤੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੱਜ ਵਕੀਲ ਵੇਖੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਦੇਹਧਾਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਗੜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵਾਰ ਸਰਾਫ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਤੁੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ। ਉਹ ਭੀੜਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸੱਚ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ, ਜਾਤ ਮੈਨੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਾਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਵਿਆਪਕ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ, ਅਕਾਲ ਕਲਾ। ਅਕਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ। ਕਲਾ ਮੀਨਿੰਗ ਟੋਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਟੋਟਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ, ਭਰਪੂਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਸ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਸੀ ਰੱਬ ਹਰਿਆਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਕਿਆ ਢੂੰਡੇ? ਬਾਹਰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ? ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ, ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਆ, ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਫਤ ਸਵਾਲਿਓ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਵੀ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਾਂਝ ਪਾਈ, ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਪਾਰ ਪਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਕਿਹੜੀ? ਏਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਰਬ ਦੇਵਾ, ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਆਤਮਾ, ਆਤਮਾ ਵਾਸੁਦੇਵ ਸੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਪਿਓ, ਆਹ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਉਹਨੂੰ। ਆਹ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦਾਰੂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗਾ, ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਾਰੂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸਮਝਾਂਗਾ, ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸਮਝਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਫਤ ਸਵਾਲਿਓ, ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਪਰੇ ਜੋਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇ, ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾ ਕੋਰੇ। ਤੋ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੁੰਡੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਸਲੋਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਸਲੋਕ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ। ਜੋਗ ਸ਼ਬਦੰ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਵਿਪਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਦ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਮੋੜ ਚੱਲੀ ਵੀ, ਉੱਤੇ ਕਹਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਮੀਆ ਵਿਚਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤੀ ਲਿਆ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗ ਸ਼ਬਦੰ, ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦੰ। ਜੋਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜੋਗੀ ਦਾ ਧਰਮ, ਜੋਗੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ। ਕਾਹਦੀ ਤੇਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ? ਜੋਗ ਸ਼ਬਦੰ, ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦੰ, ਵੇਦ ਸ਼ਬਦੰ,
ਵੇਦ ਸ਼ਬਦੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵੇਦ ਸ਼ਸਤਰ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ, ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗਾ। ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਲੜਾਂਗੇ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਖੱਤਰੀ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦੰ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ? ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸ਼ੂਦਰ ਵਿਪਰ ਦੇ ਗਾੜੀ ਸਿਰ ਚੱਕੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿਪਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨੇ, ਗਾੜੀ ਸੂਰਮੇ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੂਰਮੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸੀ। ਕੰਨਾਂ ਸਿੱਕਾ ਘੋਲ ਕੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਜ਼ਬਾਨ ਵੜ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਬਲੀਆਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਧੁਰੋਂ ਪਠਾਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੂਰਮੇ ਸੀ ਨਾ, ਸੂਰਮੇ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਪਿੱਛੋਂ ਗਈ ਨਹੀਂ। ਸੁਚਾਨੰਦ ਖੱਤਰੀ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਹਿਓ ਨਵਾਬ ਇਸ ਸਿਰ ਪੇ ਬਸੂਰੇ, ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਡਸਕ ਜ਼ਰੂਰੇ। ਕਵੀ ਦੁਨਾ ਸਿੰਘ ਹੰਡੂਰੀਆ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਓ ਨਵਾਬ ਇਹ ਸਿਰ ਪੇ ਬਸੂਰੇ, ਇਹ ਸੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਡਸਕ, ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਵੱਡੇ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਡੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਨਗੇ। ਸੁਚਾਨੰਦ ਵੀ ਤਾਂ ਖੱਤਰੀ ਸੀ। ਚੂਲ ਮਾਰੀ ਅਗਲੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਲਦੀ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਖੱਤਰੀ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦੰ ਸ਼ੂਦਰ ਸ਼ਬਦੰ ਪ੍ਰਾਕਰਤਾ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁੰਡੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਸਰਬ ਸ਼ਬਦੰ ਏਕ ਸ਼ਬਦੰ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਪਿਓ। ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਓ, ਏਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਰਬ ਦੇਵਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਮੂਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਾ ਵਾਸੂਦੇਵ ਸੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਅੱਜ ਭਗਵਾਨ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਾਸੂਦੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਕੁੰਡੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹਲੂਣ ਕੇ ਜਗਾਇਆ। ਭਰਮ ਭੁੱਲੇ ਨਰ ਕਰਤ ਕਚਰਾਇਣ, ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਕੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਰਹਿਤ ਰਹਿਣ। ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਕੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਰਹਿਣ। ਸਗਲੀ ਥੀਤ ਪਾਸ ਦਾ ਰਾਖੀ, ਅਸ਼ਟਮ ਥੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਜਨਮਾ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਥਿੱਤਾਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਸ਼ਟਮ ਥੀਤ, ਅਸ਼ਟਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਵਿਪਰ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸੀ। ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ, ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ, ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 15 ਦਿਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੱਸਿਆ ਦੇ 15 ਦਿਨ, ਇਹਨੂੰ ਵਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਧੀ ਵਧੀ। ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਭਾਦੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਤੋਂ 8ਵਾਂ ਦਿਨ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਦੋਂ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਠੀਕ 8ਵਾਂ ਦਿਨ, ਉਹਨੂੰ ਅਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੇ 8 ਨੂੰ, ਅਸ਼ਟਮੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ, ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਜੋੜਤਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਘਰੇਲੂ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਹ ਸੀ ਮੇਨ ਕਾਰਨ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਆਏਗੀ? ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਦੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਤਾ ਸਗਲੀ ਥੀਤ ਪਾਸਟਾਰ ਰਾਖੀ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਭਗਵਾਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਗਾੜੀ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਸਗਲੀ ਥੀਤ ਪਾਸਦਾਰ ਰਾਖੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਥਿੱਤਾਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰਤੀਆਂ। ਅਸ਼ਟਮ ਥੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਜਨਮਾ ਸੀ। ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਲੋਕਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ, ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਿਖਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੂਰੀ 1% ਰਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆਈ
ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਰਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਟੀਕੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ, ਪਰ ਸਲੂਟ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਆਕਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਪਣ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੁੰਡੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੋ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਵਿਚਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਗਲੀ ਥੀਤ ਪਾਸ਼ਟਾ ਰਾਖੀ, ਅਸ਼ਟਮ ਥੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਜਨਮਾਸੀ, ਭਰਮ ਭੂਲੇ ਨਰ ਕਰਤ ਕਚਰੈਣ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਰਹਿਤ ਨਰੈਣ। ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਕੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਨਰੈਣ ਤੇ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਪੰਜੀਰ ਖਵਾਇਓ ਚੋਰ, ਪੰਜੀਰੀ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਰੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਕਰ ਪੰਜੀਰ ਖਵਾਇਓ ਚੋਰ, ਉਹ ਜਨਮ ਨਾ ਮਰੇ ਰੇ ਸਾਕਤ ਢੋਰ। ਉਹ ਸਾਕਤ ਢੋਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਤੂੰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜੀਰੀ ਖਵਾਉਣਾ। ਉਹ ਜਨਮ ਨਾ ਮਰੇ ਰੇ ਸਾਕਤ ਢੋਰ। ਸਗਲ ਅਪਰਾਧ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੱਜਰ ਅਪਰਾਧ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਗਲ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਲਰੋਨੀ। ਇੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਸੋ ਮੁਖ ਜਲੋ ਜਿੱਤ ਕਹਿ ਠਾਕੁਰ ਜੂਨੀ। ਉਹ ਮੂੰਹ ਸੜ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਜੂਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਨਾ ਮਰੈ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਾਨਕਾ ਪ੍ਰਭ ਰਹਿਓ ਸਮਾਏ। ਜਨਮ ਨਾ ਮਰੈ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਜੰਮਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕਾ ਪ੍ਰਭ ਰਹਿਓ ਸਮਾਏ। ਹੁਣ ਦੱਸਿਓ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ, ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਆ। ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਾਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਵੀ? ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਮੀਆਂ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਤਾਂ ਉਮੀ ਸਾਧਨਾ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ? ਤੂੰ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਗਾੜੀ ਦਾ ਲਲਕੜੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬਰਾਂ 'ਤੇ ਚਾਦਰਾਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਕਾਹਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆ ਤੋਂ? ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਾ ਲਓ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲਾ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਬੜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਈ ਢਾਡੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੇਖੇ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਿਠਾ ਸਾਧ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇਜ਼ ਬੜੇ ਰੂਪ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਵੀ। ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਅਗਲੇ। ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਆਉਣ, ਰੂਪ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਰੂਪ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ, ਰੂਪ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇ ਵਾਜੇ ਵਾਵੇਂ, ਰੂਪ ਕਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਸੇਮ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ। ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਲਿਖਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਲੰਮੇ ਪਵਾਇਆ। ਜਨਮ ਨਾ ਮਰੇ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਾਨਕਾ ਪ੍ਰਭ ਰਹਿਓ ਸਮਾਏ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹ 'ਤੇ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ। ਸਹਿਸ ਤਵ ਨੈਣ ਨਾ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋਏ ਕੋ, ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦੇ ਚੰਨ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਬਿਨਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਲਾਤਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ, ਕੋਈ ਹੈ ਰਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ? ਹੁਣ ਆਹ ਭੇਦ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੰ ਸਰਬ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ਦੇਵਾ, ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਵਾਸੁਦੇਵ ਸੈ, ਜੇ ਕੋ ਜਾਣਿਆ ਪਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇ ਉਹਦਾ ਉਹੋ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਭੇਦ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਮਝ ਲਵੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਝਾਤਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਕਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਥੰਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਕਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਧਾਗੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਭੇਦ ਦੀ ਸੀ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਭੇਦ ਬੁੱਝਿਆ ਪਾਵਣਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੁੱਝਣ ਦੀ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੁਝਾਰਤ
ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦਾਸ ਹੈ। ਕਿਹਦਾ? ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਵ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਸ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਰ ਲਾਤਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਰ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਪਰੀ ਰੂਪ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਨੌਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਪਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਭਾਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਪਰ ਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਬਲਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੁਰੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਰਹਾਉ ਦੇ ਬੰਦ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੈ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਪਾ ਜੁਗੇੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਬਸ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣਾ ਭੇਦ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਜਿੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਅਸੀਂ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਉਨੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਸਾਡੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਸਾਧਾਂ ਨੇ ਕੱਚੇ ਗੀਤ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਪਏ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਗੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੰਨਿਆ ਪ੍ਰਮੰਨਿਆ, ਉਹ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦੀ ਕੈਸਟ ਚੱਲੀ। ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਚੀ ਪੀਲੀ, ਨਾਲੇ ਅਗਲੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਅਗਲੇ ਮਿੰਟ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਤੁਕ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਧਾਰਨਾ ਤਾਂ ਜੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਈ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਈ। ਬਸ ਅੰਨਿਆਂ ਚਕਾਣਾ ਰਾਜਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਪਤਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਕ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਧਾਰਨਾ ਇੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਧਾਰਨਾ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਧਾਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਸਾਧ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਦੂਰੋਂ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਧੀਰੋਂ ਲੰਮੇ ਪੈਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੀ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਓ ਧਾਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਬਾਣੀ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਧਾਰਨਾ ਸੌਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਧਾਰਨਾ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕੱਚ ਵਿਪਰ ਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਪਰ ਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਰੱਬੀ ਰੂਹ ਨੇ ਬਸ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਈਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਬੜਾ ਭਟਕਿਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦੇ ਘੁੰਗਰੂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨੱਚਿਆ ਜੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਾਣ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਸਲੀ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਅਸਲੀ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਸੱਚ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣੀ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਚੁੱਕਣਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਸਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਲੱਗਿਆ 100 ਵਾਰ ਸੋਚੇਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣਾ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਸਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚੌਥੇ ਸਲੋਕ ਦਾ ਪਾਠ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। 3 ਸਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨੇ, 2 ਸਲੋਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨੇ। ਜੋਗ ਸ਼ਬਦ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਿਰਫ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਫੜ ਲਓ, ਗੋਦੜੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਧਰਮ ਹੈ। ਵਿਪਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਧਰਮ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਫਿਰ ਧਰਮ ਸਮਝਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਲੋਕ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 4 ਸਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸਮੇਤ ਪੌੜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਟਿਕਾਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਸੁਚੱਜਾ ਗਿਆਨ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਸ
ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਹੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ। ਤੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਹੋ। ਬਾਣੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਣੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹੋ। ਮੈਂ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡੇਰੇਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਡੇਰੇਦਾਰ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ, ਜੇ ਖੁਦ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਬਾਣੀ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਪ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਹੋ। ਬਾਣੀ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹੋ, ਖੁਦ ਵਿਚਾਰੋ, ਖੁਦ ਸਮਝੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਢੋਂਗੀਆਂ ਤੋਂ, ਪਖੰਡੀਆਂ ਤੋਂ, ਦੇਹਧਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਡੰਬ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਦੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਦੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੂਪ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਸੱਚ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਭੇਖੀ, ਕਿਸੇ ਪਖੰਡੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਸ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਪਖੰਡ ਕਰਦੀ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਧਿਰ ਪਖੰਡ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਖੰਡ ਅਤੇ ਪਖੰਡੀ ਉਹ ਕੋਈ ਕਰੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ, ਭੈਣੋ, ਭਰਾਓ, ਬੱਚਿਓ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਜਿਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ ਅਰਥਾਂ ਸਹਿਤ ਬਾਣੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਮਝੋ, ਵਿਚਾਰੋ, ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੋਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਮਾੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਉੱਥੇ ਚੰਗੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਤੁਸਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੌਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਸਟਮਰ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਗਾਹਕ ਜਾਏਗਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਲਵੇਗਾ। ਆਓ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਚੁੱਕੀਏ। ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਏਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੰ ਸਰਬ ਦੇਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਫਿਰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣਗੇ ਆਤਮਾ ਵਾਸੂਦੇਵ ਹੈ। ਵੀ ਜੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਸੂਦੇਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਣ ਰੱਬ ਹੈ? ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ। ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ। ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਸਹਿਸਤਵ ਨੈਣ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅੱਖਾਂ ਉਹਦੀਆਂ, ਨਨ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋ ਇੱਕੋ। ਉਹਦੀ ਸਰਗੁਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਨਿਰਗੁਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਕਹਤਾ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਨੇ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਆਪਣੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਹਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਮਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਦਿਸੇਗਾ, ਭੈਣ 'ਚੋਂ ਵੀ ਦਿਸੇਗਾ, ਪਤਨੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਦਿਸੇਗਾ, ਪਤੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਦਿਸੇਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਦਿਸੇਗਾ, ਸਮਾਜ 'ਚੋਂ ਵੀ ਦਿਸੇਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੱਖਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ? ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਹੀ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਬਣ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਪਿਓ ਨਾਨਕ ਤਾਕਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਾਸ ਹੈ। ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਓ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵਿਸ। ਜਿਹੜਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਹਰ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਤਰਾ ਚੜ੍ਹਾਅ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਪੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ। ਤੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 5 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਲੋਕ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਥੇ ਸਲੋਕ ਦਾ ਪਾਠ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਟਿਕਾ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।